देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। रुकन असम्बली महबूब नगर एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने आज चारशंबे के रोज़ महबूब नगर मरकज़ में गवर्नमेंट बॉयज़ जूनियर कॉलेज में 2 करोड़ रुपए की लागत से इजाफी क्लासेस रूम की तामीर और 3 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाली वोकेशनल जूनियर कॉलेज की इमारत का संग बुनियाद रखा। बादशाह उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि हम आपकी तकदीर बदलेंगे और आपको बुलंदियों पर ले जाएंगे। आपके वालिदैन ने आपसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं और वो आपको मेहनत से तालीम दे रहे हैं, लिहाजा ये 2 साल अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका मुस्तकबिल अच्छा होगा, लेकिन अगर आप टाइम पास करेंगे तो ज़िंदगी भी टाइम पास होगी। रुकन असम्बली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वज़ीर तालीम हैं और वो हर हफ्ता तालीम का जायज़ा लेते हैं। उनके आशीर्वाद से बासरा IIIT कॉलेज हमारे महबूब नगर में आया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि आपको बहुत से शानदार मौक़े मिल रहे हैं और वो आपको दरकार तमाम सहूलियात फ़राहम करने के लिए तैयार हैं। माजी में हमारी रियासत तेलंगाना तालीम में मुल्क में 36वें नंबर पर थी। इस एक साल में रियासत तेलंगाना 26वें नंबर पर आ गई है, जो सभी के लिए बाइस खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना को अगले 2-3 सालों में 5 पोजीशनों के अंदर होना चाहिए और ये हम सब की कोशिशों से मुमकिन होगा। एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने उम्मीद ज़ाहिर की कि आने वाले दिनों में न सिर्फ मुश्तरका ज़िले में बल्कि रियासत तेलंगाना में भी हमारे गवर्नमेंट बॉयज़ जूनियर कॉलेज और वोकेशनल जूनियर कॉलेज पहले नंबर पर होंगे। उन्होंने कहा कि वह तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार हैं और वाज़ेह किया कि गुज़िश्ता साल 114 तलबा ने इंजीनियरिंग, फार्मेसी और ज़राअत की मुफ्त नशिस्तें हासिल की और इस साल इस तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा होना चाहिए और कोई भी तलबा पेशा वाराना कोर्सेस में दिलचस्पी रखने वाले यहाँ दी गई EPST ट्रेनिंग में शामिल होकर मुफ्त तरबियत हासिल कर सकते हैं। रुकन असम्बली ने कहा कि सरकारी कॉलेजों में प्राइवेट कॉलेजों के बराबर तालीम दी जा रही है। इस मौके पर मोड़ा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन मल्लू नरसिम्हा रेड्डी, मार्केट कमेटी चेयरमैन बेक्करी अनिता मधुसूदन रेड्डी, TPCC के तर्जमान हर्षवर्धन रेड्डी, DCC जनरल सेक्रेटरी सिराज कादरी, महबूब नगर फर्स्ट सुपरवाइज़र गुंडा मनोहर, राजेंद्र रेड्डी, इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर कौसर जहां, कॉलेज प्रिंसिपल भगवान चारी, वोकेशनल जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल भगवानी नरसिम्हलू के अलावा दीगर मौजूद थे। ఈ తల్లిదండ్రులు మీ మీద పెట్టుకున్న నమ్మకానికి ప్రతీక ఆ సిమెంట్ అనేది, అలాగే మన ఉపాధ్యాయుల కష్టం, మీ తరగతి గదికి ఉండే కిటికీలు, ఇక్కడ కల్పించే ప్రతి సౌకర్యంలో ఎంతో మంది శ్రమ దాగుంది. మీరు ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చి కాలేజ్ ఆవరణలో ప్రవేశించినప్పటికీ మీరు వస్తున్నారు, కానీ మిమ్మల్ని ఇక్కడికి రప్పించే కార్యక్రమం చేయడానికి, మిమ్మల్ని రప్పించే తందుకు ఎంతో మంది శ్రమ దాగుంది. రేపు ఈ గేట్ల నుంచి మీరు మీ రిజల్ట్ తీసుకొని బయటికి పోయినప్పుడు మీరు ఆత్మవిశ్వాసంతో బయటికి పోవాలి, మంచి ర్యాంకులు సాధించి బయటికి పోవాలి, మంచి మార్కులతో బయటికి పోవాలి, మంచి శిక్షణ పొంది బయటికి పోవాలి. దీనికి మేమందరం కూడా మా వంతు సహాయ సహకారాలు మేము అందిస్తాం. కాబట్టి మొన్నటి దాకా ఒక లెక్క, ఈ రోజు నుంచి ఒక లెక్క, అంతేనా? తగ్గేదే లేదు మనం ఎక్కడ కూడా. ఇప్పుడు మీ కొలీగ్ స్టూడెంట్ సాయి కుమార్ స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చాడు కదా, ఈసారి కూడా మళ్ళీ మన పిల్లలు ఇక్కడ వొకేషనల్ కాలేజీకి పిల్లలు కావచ్చు, జూనియర్ కాలేజ్ పిల్లలు కావచ్చు, వాళ్ళు కూడా స్టేట్ ర్యాంక్ సంపాదించుకోవాలి. మీరు గతంలో మళ్ళీ చెప్పిన మన అడ్మిషన్స్ అప్పుడు ఎంసెట్ కోచింగ్ ఇక్కడ ఇప్పిస్తా ఉన్నాం. వీలైనంత మంది ఎవరైతే ప్రొఫెషనల్ కోర్సులో పోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా దాంట్లో జాయిన్ కండి. గతంలో ఇచ్చిన కోచింగ్ కంటే కూడా ఇంకా మంచి కోచింగ్ ఇప్పించే ప్రయత్నం చేస్తాం. మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ రిజల్ట్ తలదన్నేలేక ఈసారి ఇంకా రిజల్ట్ తీసుకురావాలి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా జాయిన్ కండి. తర్వాత CEC HEC స్టూడెంట్స్ కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా, మీరు ఇప్పటి నుంచే రాబోయే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోసం మీరు ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ కావాలి. మీకు కూడా మ్యాథమెటికల్ రీజనింగ్ లేదా మిగతా జనరల్ అవేర్నెస్ కోసం కూడా మీకు స్పెషల్ క్లాసెస్ ఇప్పించడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తా. లెక్చరర్స్ ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్లో అవైలబుల్ ఉంటే వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మీకు కోచింగ్ క్లాసెస్ ఇచ్చే ఏర్పాటు చేస్తాం. CEC స్టూడెంట్లు ఏమనుకుంటే ఇంకా మేము ఏం ఎగ్జామ్ రాసేది లేదు కాబట్టి ఇష్టం ఉన్నట్టు తిరుక్కోవచ్చు, ఎగ్జామ్
పరీక్షలు ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చదువుకుంటే అయిపోతుంది అని చెప్పి ఒక ఆలోచన ఉంటుంది. ఆడుతూ పాడుతూ చదువుతాం బయటికి వెళ్ళిపోదాం అన్న ఆలోచన కూడా ఆ పిల్లల్లో చాలా మందికి ఉంటాయి. నేను లెక్చరర్స్ దయచేసి చెప్తా ఉన్నా, ఈ సిఈసి హెచ్ఈసి పాఠాలు చెప్పే లెక్చరర్స్ ఆ పిల్లలను కూడా మీరు మోటివేట్ చేయాలి. ఈరోజు ఎన్నో ఎగ్జామ్స్ ఇప్పుడు ప్రైవేట్ సెక్టర్ కావచ్చు, గవర్నమెంట్ సెక్టర్ కావచ్చు, రైల్వేస్, పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్, బ్యాంక్స్, వీటన్నిటిలో కూడా ఉద్యోగాలు రావాలంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ద్వారానే వస్తుంది. మన పిల్లల్ని ఇప్పటి నుంచే తయారు చేయించాలా. చాలా మంది మన తెలంగాణలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ రాయరు, వాళ్ళకి అవగాహన ఉండదు. రైల్వేస్ ఎగ్జామ్స్ రాయరు, స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఎగ్జామ్స్ రాయరు, మిగతా ఎన్డీఏ ఎగ్జామ్స్ రాయరు, సిడిఏ ఎగ్జామ్స్ రాయరు. ఇట్లా కొన్ని వందల పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ ఉంటాయి, ఆ ఎగ్జామ్స్ కూడా వాళ్ళకు తెలియవు. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా కెరీర్ గైడెన్స్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళని తర్ఫీదు చేయాలి. ఈ 2 సంవత్సరాలు ఇక్కడ వాళ్ళు టైం వేస్ట్ చేయకుండా వాళ్ళకి కావాల్సిన అన్ని స్కిల్స్ కానీ ట్రైనింగ్ కానీ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. అలాగే ఇంగ్లీష్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా వాళ్ళకి నేర్పియాలి. దానికోసం మీరు కూడా ఒక కార్యక్రమం తీసుకోండి. నేను కూడా చూస్తా, మంచి లెక్చరర్స్ కానీ ట్రైనర్స్ కానీ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇంగ్లీష్, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ క్లాసెస్, అలాగే జనరల్ అవేర్నెస్ క్లాసెస్, అనలిటికల్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ రీజనింగ్ క్లాసెస్, ఇవన్నీ కూడా మన పిల్లలకు నేర్పిద్దాం. ఈ సమయంలో వాళ్ళకు కరెక్ట్గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలిగితే రేపు వాళ్ళు అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. మన మహబూబ్ నగర్ పిల్లలు ఆ టాలెంట్ ఉంది, ఆ డిఎన్ఏలోనే సరస్వతి దాగి ఉంది. ఉందా? మీ డిఎన్ఏలో సరస్వతి ఉంది కదా, జ్ఞానం ఉంది కదా, మరి దాన్ని బయటికి తీయాలి. దాన్ని తీయాలంటే మీరు చదవాలి, టైం వేస్ట్ చేయొద్దు, సీరియల్ చూడొద్దు, యూట్యూబ్లలో చూడొద్దు. ఎవరో పనికి మాలిన వాళ్ళు 100 చెప్తా ఉంటారు యూట్యూబ్లలో, అవన్నీ ఏం వినొద్దు. టీచర్లు చెప్పినాయి లేదా మీ పాఠాలు యూట్యూబ్లలో ఉంటే వాటిని మాత్రం చూసి సరైన దిశలో మీరు సెల్ ఫోన్ కూడా ఉపయోగించుకోవాలి. చేస్తారు కదా. నడిబొడ్డున ఉండి ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం స్థాపింపబడ్డ గవర్నమెంట్ బాయ్స్ జూనియర్ కాలేజ్ కావచ్చు, అలాగే గవర్నమెంట్ వొకేషనల్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ గత ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎలాంటి సౌకర్యాలు లేక విద్యార్థులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్న సందర్భం మేము చూసినాం. అందుకే ఇక్కడ మౌలిక వసతుల కల్పన జరగాలని చెప్పి 2 కాలేజీలను అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి రెండింటికి కలిపి 5 కోట్ల రూపాయలను మంజూరు చేయించి ఈరోజు శంకుస్థాపన కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాం. మహబూబ్ నగర్ చుట్టుముట్టు ప్రాంతాల్లో, దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఈ జూనియర్ కాలేజ్కి, వొకేషనల్ జూనియర్ కాలేజ్కి కొన్ని వేల మంది పిల్లలు వస్తారు. వాళ్ళందరూ కూడా బాగా చదువుకోవాలన్న తపనతో వస్తారు. వాళ్ళకు మంచి సౌకర్యాలు కల్పించాలా, వాళ్ళు ఈ కాలేజ్ నుంచి పాస్ అయ్యి ఉన్నతమైన స్థానాలకు చేరాలన్న లక్ష్యంతో అనేక కార్యక్రమాలు ఈ కాలేజీలో చేపడతా ఉన్నాం. ఫలితాలు వస్తూ ఉన్నాయి. గత సంవత్సరం ఎంసెట్ కోచింగ్ వాళ్ళకి ఇప్పిస్తే 114 మందికి ర్యాంకులు వచ్చి వారు ఫ్రీ సీట్లు ప్రొఫెషనల్ కాలేజీలో సంపాదించుకోవడం జరిగింది. అలాగే మన వొకేషనల్ జూనియర్ కాలేజ్ పిల్లలు స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకులు తీసుకురావడం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. దాదాపుగా 1200 మంది పిల్లలు ఈ వొకేషనల్ కాలేజీలో చదువుకుంటూ ఉన్నారు. 1100 మంది పిల్లలు జూనియర్ కాలేజీలో చదువుకుంటూ ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ కూడా అన్ని రకాలుగా వాళ్ళకి ఏం కావాలనో అవి ప్రొవైడ్ చేయడానికి మా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. ఈ 2 సంవత్సరాల్లో వాళ్ళకు కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ కూడా పూర్తి చేసి తెలంగాణలోనే బెస్ట్ కాలేజ్గా ఈ రెండింటిని తీర్చిదిద్దాలన్న ఆలోచనతోటి మేము ముందుకు సాగుతా ఉన్నాం.